गुर चेले रहरास अलख अपेयो है। गुर चेले शाबास नानक दियो है। इस विचार दी वार दी विचार तो पहला मैं एक बेनती कर देवांगा कि भाई गुरदास साहब जी दियां वारां दे विचों सानू वो रस्ता मिलता है भी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल किद्दां जुड़िया जा सकता है। बड़े साडे मन दे विच सवाल ने ते जिन्ना क वाहिगुरू दी बख्शिश दे नाल इन्हां वारां नूं मैं समझण दी कोशिश कीती है। वो किते किते वार दे विच पौड़ी दे विच वो इदां दी गल आ जांदी है कि बंदे दा सफ़र बहुत नेड़े हो जाता है, गुरु नानक साहब दे नेड़े हो जाता है। और ये जिहड़ी पौड़ी है ये खास करके गुरु दी ते सिख दी पौड़ी है। वैसे इत्थे एक स्पैशल महाराज जी दा जिहड़ा सिख है जो बाद दे विच गुरु बनते ने, बाबा लहणा गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी दे बारे है वैसे ये पौड़ी। पर इनू इदां भी सोचा जा सकता है भी ये पौड़ी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे बारे है ते उहदे जिन्ने सिख ने उन्हां दे बारे है। क्योंकि इहदे विच एक गल ये है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सारे सिखां नूं वो बाबा अंगद बनाउणा चाहुंदा है, सारे सिखां नूं गुरु अंगद बनाउणा चाहुंदा है। पर नाल ये भी गल असी गुरबाणी दे विचों पढ़ लई है, कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखां मैं चूक। ये ठीक है, रब दी बख्शिश है बाबे लहणे दे उत्ते। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जदों ट्रेनिंग दिंदे ने, जदों उत्थे कह लीए भी जो करतारपुर दा माहौल है वो सारियां ने इक्को जिहा है, पर उस माहौल दे विच सारे इक्को जे नहीं ने। उही दिन रात करतारपुर दे विच इदां कह लीए वाहिगुरू बख्श लवे बाबा बुढ़ा साहब लई भी है, उही दिन रात गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी लई है, उही दिन रात जिहड़ा है जिहड़ी आम संगत उत्थे रहिंदी है उहदे लई है, उही बाबा श्री चंद वर्गियां दे लई है, उही मौसम उही सारा कुछ करतारपुर दा माहौल जिहड़ी संगत आउंदी है उहदे लई है। पर सारियां दी करतारपुर इक्को जिहा नहीं है। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह किसी होर ही लैवल के उत्ते जींदे ने। इदां कह लीए भी जे गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह नूं ते गुरु नानक साहब के रिश्ते नूं समझना होवे ना ते भाई गुरदास साहब कहते ये शब्दां दे विच दस्सिया ही नहीं जा सकता। और एक थां दे उत्ते नहीं, इत्थे भी इहो व्याख्या है, एक थां दे उत्ते नहीं, बड़ियां थावां दे उत्ते महाराज ने सिर्फ इहो गल बोली है भी गुरु नानक साहब दा ते गुरु अंगद साहब दा रिश्ता इदां दा है जिहड़ा किते शब्दां दे विच बोलिया ही नहीं जा सकता, जिहदे बारे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बस बंदा हैरान ही हो सकता भी क्या कमाल दी खेड है। इहदा मतलब है भी जे साडा गुरु नानक साहब दे नाल रिश्ता बन जाता है, संबंध बन जाता है, तो वह रिश्ता शब्दां तो परे है। वो ना तो मैं दस सकदा हाँ ते ना कोई होर दस सकदा है। ये तो तुहाडा ते साडा जिहड़ा है ना वो अपना परसनल है। भावें सिख दे असीं सारी संगत दे विचों सिखना असीं सारिआं ने भाई गुरदास साहब दे कोलों है, सिखना असीं सारिआं ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे कोलों है। पर मैं बार बार बेनती करदा हुन्ना, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सारिआं दा है, पर फिर भी वो साडा परसनल है। एक मेरा परसनल है, एक तुहाडा परसनल है भी तुहाडा उस गुरु नानक साहब दे नाल किन्ना क संबंध जुड़ गया है, तुसीं किन्ना कुछ उस गुरु नानक दे नेड़े हो गए जे। बस इसे नेड़े होण नूं सिੱਖੀ क्या है, जिहड़ी मैं गल पिछे कीती है भी सारे जाने करतारपुर रहिंदे ने, बाबा लहणा कल्ला ही इदां दा है जिहड़ा करतारपुर दे विच रह के भी बाकियां दे वर्गा नहीं है। गुरु अंगद साहब उन्हां तो भी उत्ते चलदा है। चलो एक साखी दा हवाला आप जी दे अगे रख देवां। भाई गुरदास साहब कहंदे गुर चेले रहरास। रहरास दा मतलब हुंदा है रहो रीति। रहो रीत का मतलब हो गया रूटीन। गुरु दा ते चेले दा जिहड़ा आपसी संबंध है ना, जिंदगी जीण दा जिहड़ा दोवां दा तरीका है भी गुरु किवें दा है ते चेला किवें दा है। चेला मतलब गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह। ये नाम किते किते भाई लहणा वरत्या जाएगा, किते किते गुरु अंगद साहब वरत्या जाएगा। ये सानू पता है कि दोवें उन्हां दे ही नाम ने, गुरबाणी दे विच दोवें नाम आए ने उन्हां दे।
ਅਲਖ ਅਭਿਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਖ ਹੈ, ਉਹ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਭਿਓ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਾਹ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨਬੋ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਘਾਲ। ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸੁਨਬੋ ਸਖੀ ਹਮਾਰੀ ਘਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਾਜ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘਾਲ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਘਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2.5 ਕੁ ਪੈਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਕੁ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 4 ਪੈਰ ਦੀ ਰਾਤ 1.5 ਕੁ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੇਲੇ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਲੰਘਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖੀ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90-95% ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਾਰਮ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਲੰਘਾਤੀ ਉਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਏ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਨ, ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਥਕੇਵਾਂ। ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤੋੜਨ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਡਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ
ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40-45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਬਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਿਓ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੋਚਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਖੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਮੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਔਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਸੇ ਪੇਖ ਔਗਣ ਕਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਹੂ, ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਸਮਝਾਵਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਵਾ ਲਓ ਪੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਪਵਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਉਦਣ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖੋ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੱਭਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੱਭਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੱਭਿਆ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਣ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਧੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 4 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ
ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਅਲਖ ਅਭਿਓ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਬਣ ਕੇ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਮਾਲਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਭਾਈ, ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੇਖੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਧਨ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ। ਭਾਵ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ? ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮਾਊਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਹਮਾਊਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਮਾਊਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਦੇਂਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮਾਊਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਦਾ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੰਨੇ ਕੌਣ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਫਤ ਸਮੇਓ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਵੀ ਟਿਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਸ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਕਿ ਬੈਠਾ 40 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ 4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਛਲ ਅਛੇਉ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਅਛਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਛਲ ਅਛੇਉ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਛਲ ਅਛੇਉ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੈ। ਆਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਏਡੇ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ 90% ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 90% ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 90 ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 95 ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ
ਵੀ ਭਾਈ ਆਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਸਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਤ ਅਰਖਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਰਖਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਸਮੇਹੋ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਉਲਾਸ ਸਖਤ ਨ ਸਿਓ ਹੈ। ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਸਿਦਕ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਉਲਾਸ, ਉਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਸਖਤ ਨਾ ਸਿਓ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਰਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਘਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ, ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਚੇਓ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। 20-21 ਅਭਿਆਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਵ ਹੈ। 20-21 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 20 ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ 100 ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 5 ਵਾਰ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹ 20 ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। 21 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 21 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ 40 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ 41ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਔਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। 20-21 ਅਭਿਆਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 40-45 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,